يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم آليل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين
ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar Quran surat Ali Imran ayat 106. Quran surat Ali Imran ayat 106. Tentang orang-orang yang wajahnya nanti di hari kiamat putih dan ada juga yang hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ingatlah akan datang pada suatu hari kiamat nanti, di mana ada manusia-manusia yang tabyaddu wujuh. Tabyaddu wujuh, wajahnya itu putih, bersinar. Makanya nanti ada manusia-manusia yang ketika dibangkitkan ada yang berwajah seperti matahari. Cahayanya begitu terang. Ya, terang sekali. Ada juga yang seperti bulan. Seperti bulan. Pengen seperti bulan, Bu? Matahari terang sekali wajahnya, putih memancar auranya. Indah dipandang, ya, sangat mengagumkan, ya. Tabyaddu wujuh. Karena nanti pada hari kiamat, ya, manusia itu akan memancarkan cahaya. Ya. Di surat Al-Hadid Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Surat Al-Hadid, ya. Pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang beriman itu memancar cahayanya pada hari itu. Ya, taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim, memancar cahayanya dari kanan, kiri, depan, belakang. Busyrakumul yaum, busyrakumul yaum, kami berikan kepada mereka kabar gembira. Surah Al-Hadid. Kita lihat Suratul Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, ayat 12. Surat Al-Hadid ayat 12. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, memancar cahayanya di depan dan di samping kanan mereka. Busyrakumul yaum, pada hari ini berita gembira untukmu. Dikasih kabar gembira juga setelah bercahaya memancar. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Yang itu adalah kemenangan yang agung. Nah, berarti ada manusia-manusia yang wajahnya memancar cahaya. Ada juga apa? Kanan, kiri, depan, belakangnya memancarkan juga cahaya. Orang beriman akan bercahaya. Yas'a, menyala, ya. Menyala cahayanya. Memancar cahayanya. Kenapa? Karena orang-orang kafir pada hari kiamat mereka akan berada dalam kegelapan.
Kegelapan pada wajah, kegelapan pada apa? Dirinya sendiri, karena kita bisa bayangkan ya pada saat itu hancur alam semesta di padang mahsyar dan sebagainya, gelap sekali. Ya, sedangkan orang yang beriman memancar cahayanya. Bagaimana pertanyaannya kita mendapatkan cahaya agar kita bisa mendapatkan cahaya pada hari kiamat ini dan bisa berjalan dengan penuh cahaya. Bagaimana caranya, Bu? Al-Kahfi, surat Al-Kahfi tiap Jumat, apalagi? Baca Al-Quran tiap hari. Baca Al-Quran, itu di dalam kubur Quran. Jawabannya adalah dengan rajin berjalan ke masjid di waktu subuh. Absyiru, kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada manusia-manusia yang berjalan di kegelapan malam. Pergi ke masjid ya, jalan ke masjid di saat ya langit sedang gelap, masih gelap, baik dalam subuh maupun isya ya, tapi cenderungnya kepada subuh ya. Bukannya bapak-bapak, ibu-ibu pun boleh ya, ibu-ibu ke masjid ya, ke masjid untuk sholat subuh. Dan bukan hanya bapak-bapak saja, perempuan pun sholat subuh berjamaah boleh di masjid ya. Bahkan dianjurkan ya berjamaah di masjid. Kenapa kita harus berjamaah di masjid? Karena nanti dapat keutamaan. Keutamaannya apa? Nabi SAW menyampaikan siapa yang berjalan ke masjid di pagi hari di saat sedang apa? Gelap, maka Allah akan memancarkan cahaya pada hari kiamat nanti bagi orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan. Ya, oleh karenanya penting bagi kita rajin-rajin jalan ke masjid ya di malam hari supaya untuk sholat ya, jangan untuk sholat. Nah, itu nanti panjang penjelasannya ya. Ya. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya. Jadi berjalan ke masjid di malam hari itu akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Sehingga ada doa ketika kita berangkat ke masjid. Doanya sudah hafal belum, Bu? Kan supaya dapat cahaya. Ada yang sudah hafal? Yang dapat 100.000. Belum hafal? Nah, Masya Allah. Ya ini pentingnya kita ngaji. Dengan kita ngaji itu jadi tahu. Allahumma ij'al fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Eta gitu. Allahumma ij'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi qalbi nura. Allahumma ij'alli nura. Itu doanya. Ya. Makanya harus belajar ya doanya. Nanti dibaca. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia minimal. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami penuh dengan cahaya. Mata kami penuh dengan cahaya. Hati kami penuh dengan cara. Allahumma ij'al min baini yadai wa min khalfi wa an yamini nura. Jadikanlah kanan, kiri, depan, belakang kami penuh cahaya. Allahumma ij'alli nura. Ya Allah, jadikanlah hidupku semuanya isinya cahaya. Nah, kalau orang sudah penuh dengan cahaya ya di dalam kehidupannya, ya nggak akan gelap lagi. Makanya nanti di hadis-hadis keutamaan tentang apa pergi ke masjid ya, Nabi selalu menyampaikan kepada kita bahwasannya pergi ke masjid itu selangkahnya itu menaikkan derajat, satu langkah naikkan derajat, satu langkahnya menggugurkan dosa. Ya. Jadi hati-hati dalam memaknai hadis ini pun, karena seringkali kita temukan ya, Ustadz saya mah pengen dinaikin derajat terus, jadi melangkahnya pakai kanan terus ke masjid. Nggak, maksudnya nggak seperti itu ya. Ya, saya mah pengen dinaikin derajat terus, jadi ngelangkahnya kanan terus. Nah. Jadi kanan kiri kaki depan belakang kita tuh melangkah itu akan mendapatkan apa?
satu derajat dinaikkan, satu dosa digugurkan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang rumahnya dekat dengan masjid? Nah, semakin sedikit pahalanya. Semakin sedikit, makanya orang yang dekat dengan masjid ganti keutamaannya dengan banyak sholat sunnah. Maka itu qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid gitu kan. Kadang orang yang jauh dari rumahnya datang ke masjid belum sholat sunnah udah qomat gitu kan. Udah qomat. Nah itu berarti dia kehilangan pahala dari segi sholat sunnahnya, tapi dia dapat pahala dari banyaknya langkah. Ustadz, gimana kalau naik motor? Nah, ini kan pertanyaan orang Indonesia kadang-kadang kreatif ya. Kalau naik motor gimana, Bu? Ya dikalikan dengan putaran dari setiap rodanya. Ya betul itu. Kenapa? Karena orang yang naik motor harus ada effort lebih dibandingkan yang jalan kaki. Beli bensin kan? Beli bensin mahal tidak, Bu? Mahal. Sekarang mahal. Berarti kan bensinnya dipakai untuk ke masjid, insya Allah jadi berkah. Ya jadi berkah. Kalau naik mobil gimana? Lebih banyak lagi karena rodanya jadi 4. Ya. Jadi pakai apa? Pakai 4 tuh. Pakai mobil ya ke masjid. Bensinnya lebih mahal juga. Lebih mahal juga. Makanya semakin besar effort seseorang dalam melakukan amal, semakin besar juga pahalanya. Ya, di sini ibu-ibu, ada yang paling jauh di sini? Naik sepeda. Yang paling jauh di blok mana di sini? Yang merasa paling jauh? Ibu blok mana? Blok AA tuh di mana? Muhajirin. Ada lagi? Blok E jauh ya. Oh, dekat. Blok E dekat insya Allah. Jauh ketang Bu Tiwi mah E-nya teh ujung gitu ya. Masya Allah. Nah semakin jauh maka semakin besar pahalanya. Pakai sepeda ya di rodanya juga diputar lagi. Bolak balik semakin besar pahalanya. Nah, jadi orang yang pergi ke masjid akan apa? Bercahaya pada hari kiamat nanti. Maka banyak-banyak pergi ke masjid untuk sholat, baca Quran, ta'lim ya di malam hari atau di waktu subuh. Karena waktu subuh itu nanti kata Nabi SAW, seandainya manusia itu dibukakan derajat ya, dibukakan pahala pergi ke masjid, maka manusia itu akan pergi ke masjid meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi ngorondang, saking besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang pergi ke masjid. Ya, bahkan akan apa? Ngorondang ya. Ngorondang itu apa? Merangkak ya. Perhatikan lagi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari itu orang-orang munafik akan berkata kepada orang yang beriman. Orang munafik yang laki-laki maupun yang perempuan akan berkata kepada orang yang beriman, "Unzuruna, tunggu," gitu. Tunggu kami, kata orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena orang yang beriman pada hari itu sangat gelap sekali kondisinya dan orang beriman bercahaya sehingga mereka berjalan ke depan. Ya, ibu, misalkan di sini gelap sekali, bawa senter, bisa jalan? Bisa jalan, ada cahaya. Apalagi ini cahayanya memancar gitu. Di kegelapan malam mereka bisa berjalan. Nah, orang yang munafik tidak bisa berjalan karena gelap. Sehingga mereka mengatakan unduruna, tunggu. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil cahayamu sedikit saja. Ibarat korek api masih tahu ya Bu ya, kalau korek api dinyalakan kena sedikit langsung nyamber gitu ya. Itu namanya naqtabis.
Api yang ketika korek api ini satu dinyalakan, satu lagi ditempelkan langsung menyambar api itu. Itu namanya naqtabis. Sedikit terpantik saja sedikit saja langsung terbakar. Itu namanya naqtabis. Kita tuh dekat dengan orang yang beriman yang bercahaya tadi langsung bercahaya juga. Itu namanya naqtabis. Unzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik itu berkata kepada siapa? Orang yang beriman. Tunggu kami ingin mendapatkan sedikit cahaya yang bisa akhirnya menyambar cahaya itu kepada kami. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang-orang beriman apa? Irji'u, kembali. Ya, pergi kamu ke belakang. Cari sendiri cahaya kamu. Diusir sama siapa? Orang beriman. Kesana. Diusir. Ibu sakit hati tidak, Bu? Ketika ketemu orang, kemudian udah deket nih kita tuh, kenal sama orang itu, pas deket-deket orang itu bilang kesana. Sakit hati nggak, Bu? Sakit hati. Apalagi kalau ini ibu sedang keadaan butuh. Lagi butuh nih, butuh apa? Butuh cahaya, deket sedikit langsung diusir. Kita lagi butuh uang, ketemu sama orang yang suka minjemin uang, orang kaya. Dia datang, baru ngelihat wajah kita langsung sana. Ya, kenapa? Karena kalau dia deket-deket, dia akan berkata, Manawi. Ya, Manawi itu kalimat yang paling ditakuti ya, Bu ya. Manawi gitu. Ya, Billy gitu. Ya, Manawi. Engke sontena 2027 gitu ya. Jadi ada orang-orang yang ketika butuh kemudian diusir. Sakit hati tidak, Bu? Sakit hati sekali. Sakit hati, apalagi ini di hari kiamat, nggak punya cahaya, dia datang nyari cahaya. Ada orang yang dia kenal, oh ya, ibu minta cahaya sedikit dong. Kata orang yang beriman ini, Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Cari cahaya kamu sendiri. Pertanyaannya, dia bisa mencari cahaya nggak? Nggak. Kenapa nggak? Karena sudah di akhirat, nggak bisa lagi balik ke dunia. Dunianya udah hancur, Bu. Dia bilang, ya Allah kembalikan lagi ke dunia. Pertanyaannya, dunia yang mana? Dunianya sudah hancur. Maka dia nggak bisa lagi kembali karena dunianya sudah hancur. Yaumana tuis sama kata yisiji lilil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idhu. Ingatlah pada hari di mana hari kiamat itu terjadi, bumi itu digulung seperti digulungnya kertas di buku. Segitu ya, dilipat-lipat. Itu namanya kata yisiji lilil kutub. Ya, Allahu akbar. Jadi nggak bisa balik lagi, buminya udah hancur. Cari aja cahaya kamu sendiri, kata orang yang beriman ini. Fadhuriba bainahum bisurillahu bab. Maka ditempellah, dipasanglah pada saat itu pintu. Jugrek, tiba-tiba ada yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir. Batinuhu fihi rahmah, di dalamnya orang yang masuk ke dalam pintu itu akan mendapatkan rahmat. Dan wa zahiruhu, di belakangnya yang enggak masuk pintu itu ya akan mendapatkan azab. Jadi dipasang hijab ya, pintu bab yang besar sekali, Bu. Sehingga akhirnya di dalamnya orang yang selamat masuk ke dalam ke dalam surga, di belakangnya masuk ke dalam neraka. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Ayat 14 surat Al-Hadid. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu bilang, Bu, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kami itu bersama kamu? Dulu kan kita sama-sama, dulu kita bareng-bareng. Dulu kan kita sama-sama ngaji di Quranic Center. Dulu ada orang-orang yang seperti itu. Dulu kan kita sering pergi kajian ke masjid. Dulu kan kita duduk berjamaah dan sebagainya. Ini orang-orang munafik, Bu. Maka naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak mengalami peristiwa ini. Ya.
Karena munafik itu bukan berarti kafir. Kalau kafir sudah jelas. Kalau munafik dia beriman tapi ya dia tidak mau menjalankan ya hukum-hukumnya Allah. Tahu tapi nggak mau ngamalin. Barangkali seteman dengan kita, semajelis taklim dengan kita, tapi orang itu mengatakan alam nakum ma'akum. Bukankah kita tuh dulu bareng-bareng gitu ya? Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Qalu bala, iya benar kata orang beriman itu, walakinnakum, akan tetapi fatantum anfusakum, kalian mencelakakan dirimu. Wa tarabbastum, dan juga menunggu ya. Wartabtum wa gharratkumul amaniyu, dan ditipu oleh angan-angan kosong hatta jaa amrullah, sehingga datang ketentuan dari Allah, wa gharrakum billahil gharur, dan setan menipu kamu. Jadi ada orang-orang yang dulunya satu majelis taklim bareng, tapi yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Gara-gara apa? Banyak penyebabnya. Meragukan janji Allah nih ya. Wa gharratkumul amani. Ya, kemudian apa? Mengikuti maksiat gitu, melakukan dosa, ya. Mengikuti setan. Ya, itu namanya apa? Orang-orang yang akhirnya terpisah nanti meskipun satu majelis. Ya, maka kita tuh harus hati-hati banget ya ketika di majelis ilmu. Jangan menuduh orang lain, ya. Jangan menuduh orang lain, curigai diri kita. Ya, barangkali ternyata kita yang termasuk orang ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Berarti kita harus banyak-banyak berlindung dari sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya, itu doanya ya. Allahumma, ikuti kata-kata saya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Wa a'yunana min, lanjutan doanya, wa a'yunana minal khiyanah, wa a'yunana minal khiyanah, wa alsinatana minal kadhib, wa a'malana minas sum'ati warriya. Itu minta doa ya. Satu, Allahumma tahhir qulubana ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hati kami minan nifaq, ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Ya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan. Wa a'yunana minal khiyanah. Wa a'yunana minal khiyanah. Dan kami berlindung daripada mata yang khianat. Mata yang khianat. Ya, mata yang khianat itu apa? Mata yang suka jelalatan. Ya, mata keranjang. Ya gitu kan. Mata keranjang tuh sekarang mata apa? Mata keranjang tuh mata yang suka check out. Ya, mata keranjang kan Bu ya. Ada keranjang. Mata yang keranjang check out ya, keranjang. Masukin ke keranjang. Wa ayunana minal khiyanah, mata keranjang. Ya, mata keranjang tuh bisa banyak apa? Banyak melihat aurat ya. Yang tidak pantas untuk dilihat, itu mata yang khianat. Atau mata yang ya tadi suka bermaksiat ya. Lihat cewek, melihat gitu ya. Bukan hanya laki-laki, perintah untuk menundukkan pandangan termasuk kepada wanita. Kalau udah lihat laki-laki ganteng, nah, jangan diterusi gitu ya. Ini ganteng banget gitu ya.
Itu namanya wa ayunana minal khiyana ya Bu ya. Ya, lihat drama Korea, aduh laki-lakinya ganteng. Wa ayunana minal khiyana. Wa alsinatana minal kadhib. Wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, lindungilah lisan kami dari berbohong, dari dusta. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan. Wa ayunana minal khiyanah. Mata dari khianat. Nanti ada di dalam Quran surat Ghafir. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu maha tahu mata-mata yang khianat. Dan lebih ngeri lagi hari ini, mata yang khianat itu lewat hadirnya tidak perlu keluar ya Bu ya. Tidak perlu jalan-jalan keluar. Ya, di handphone aja sering ada mata yang khianat muncul gitu ya. Nah itu namanya nggak perlu keluar rumah, di rumah pun dalam genggaman kita peluangnya lebih besar lagi ayuna minal khianah, khainatal ayun, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada di dalam hati. Wa a'malana yang keempat, wa a'malana minas sum'ati warriya. Ya Allah, kami berlindung daripada apa? Amalan yang amalan itu sum'ah dan riya. Apa itu sum'ah? Sum'ah pengen didengar. Riya pengen dilihat. Ya. Sum'ah dari kata sami itu pendengaran. Riya dari kata ro'a, melihat, pengen dilihat dan pengen didengar. Kadang amal kita itu kadang pengen dilihat, pengen didengar oleh orang lain. Ini doa agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Minimal ini aja ya. Hafalkan Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Minimal ini aja. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kemunafikan. Karena kenapa kita harus banyak-banyak berlindung dari kemunafikan? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di dalam aspalnya neraka. Apa aspalnya? Aspal itu paling dasar, keraknya neraka. Munafik. Bukan kafir. Dia beriman tapi dia ternyata apa? Ya, beriman tapi dia tidak menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat kemunafikan. Nah, oleh karenanya nanti pada hari kiamat tadi ada manusia-manusia yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada manusia yang wajahnya itu berseri-seri, putih ya, memancar cahayanya. Siapa yang memancar cahayanya? Yang pertama adalah orang yang rajin berwudu. Orang yang rajin berwudu akan memancar cahayanya pada hari kiamat, ya, wajahnya akan bersinar. Makanya rajin berwudu ya Bu ya. Kalau mau glowing, rajin berwudu. Oleh karenanya orang yang rajin berwudu itu akan memancarkan cahaya ya yang baik dalam wajahnya. Sering kita temukan orang baru kita temukan tapi kayaknya orang ini teh baik gitu ya. Baru bertemu padahal tapi kita melihatnya seperti orang yang baik. Dan ada juga orang yang baru kita bertemu dengannya takut gitu ya. Ada aura kejahatan ya, aura keburukan di dalamnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW disebutkan juga bahwasannya maksiat itu meninggalkan jejak pada wajah. Maksiat, dosa yang kita lakukan itu akan berbekas di wajah. Makanya orang yang banyak bermaksiat, ya mungkin ketika kita melihatnya nggak enak dipandangnya pun. Ya auranya gelap gitu, auranya suram. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya maksiat meninggalkan bekas pada wajah. Berbekas di wajah. Ya
orang yang banyak wudu akan bercahaya. Wajahnya enak dilihat, dipandang. Kenapa? Karena orang yang banyak wudu, banyak keluar dosanya dari setiap anggota wudu yang dia basuh. Ketika dia, makanya di antara doa, kita ketika wudu, mengusapkan air kepada wajah adalah ini ayat ini, yauma tabyadu Allahumma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Ya Allah, jadikanlah wajahku menjadi wajah yang bercahaya ketika berwudu. Karena setiap kali kita berwudu, kemudian kumur-kumur, dari kumur-kumur mulut kita suka berdusta, suka ngomongin orang, suka gibah, akan apa? Keluar dosa-dosa beriringan dengan wudu kita. Dibasuh lagi muka kita, keluar dosa yang ada di mata, di hidung. Dibasuh juga telinga, keluar dosa yang ada dari pendengaran kita. Dibasuh tangan pernah menyentuh yang haram, dibasuh juga keluar dosa-dosanya. Dibasuh kaki pun sama keluar, mengeluarkan dosa-dosa yang kita keluarkan. Dan seiring berguguran dengan orang yang berwudu, air wudu yang jatuh, sehingga dosa-dosa kita itu rontok. Kata Nabi, bagaimana kalau ada seseorang yang mandi dalam satu hari sekali, bersih tidak Bu? Bisa bersih, bisa enggak. Kalau 2 kali? Bersih. 3 kali? 4 kali? Ya, gimana kalau ibu mandi sehari 5 kali? Bersih enggak? Ya pasti bersih, pasti bersih. Cuman hambur air aja begitu ya. Ya ini mah bayangin ada sungai, sungainya bersih. Kita ada kotoran, sekali nyemplung bersih. Kalau 5 kali kata Nabi, sehari 5 kali mandi ya tentu bersih juga. Nah, semakin banyak seseorang berwudu, maka semakin bersih dari dosa-dosa. Maka perbanyak untuk berwudu dan menjaga wudu, menjaga wudu. Yang pertama itu berwudu. Yang kedua, amalan yang membuat seseorang itu wajahnya bercahaya pada hari kiamat adalah banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Banyak-banyak apa? Bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Wabil khusus di hari Jumat. Di hari Jumat. Karena ada malaikat-malaikat yang ditugaskan setiap hari untuk mengirimkan sholawat kepada Nabi. Ibarat tukang pos begitu ya. Ada tukang pos itu ngirimin surat, disampaikan. Nah, setiap kali orang itu bersholawat, maka apa? Maka akan dikenali oleh Nabi. Nabi dapat nih, si fulan membaca sholawat kepadaku, si fulan membaca sholawat kepadaku. Kalau Jumat, tidak ada malaikat itu, tapi sholawat itu langsung nyampai ke Nabi. Jadi, kalau hari biasa ada malaikat yang bertugas khusus membawa sholawat kita kepada Nabi. Kalau hari Jumat, sholawat itu langsung sampai kepada Nabi. Ya, tidak perlu kita melalui malaikat. Jamnya bebas, sepanjang hari. Mulai dari malam Jumat sampai nanti maghrib maghrib di hari Jumat, itu kan sudah masuk ke Sabtu ya. Bahkan ada ulama besar di Madinah, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinkiti. Beliau adalah ahli Quran dan ahli tafsir, pengajar di Masjid Nabawi, mengatakan bahwasannya kedudukan bacaan Al-Quran dengan sholawat di hari Jumat lebih tinggi mana? Jawabannya lebih tinggi sholawat dibandingkan baca Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Begitu pula dengan Allah di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat, banyakin solawat. Nah, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bisa segitu, bisa
salawat Ibrahimiyah yang lengkap. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang yang baca salawat keutamaannya apa, Bu? Ibu pengen nggak doa-doa dikabulkan? Kita pengen tidak doa-doa dikabulkan? Semua yang kita minta dikabulkan sama Allah, diijabah sama Allah. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Satu ketika Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar doa-doa kami cepat dikabulkan?" Maka kata Nabi, "Perbanyaklah membaca salawat. Bersalawatlah kepadaku." Ya, sesuai dengan hadis yang sahih, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa, hadisnya sahih, yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kita solawat kepada Nabi sekali, Allah memberikan solawat, salam kepada kita 10 kali. Banyak tidak, Bu? Nah, kalau bacanya 100, berarti 1000 kita dapat. Kalau bacanya 1000, berarti 10.000, seterusnya. Maka Umay berkata, bagaimana caranya agar doa-doa diijabah? Ya, perbanyak untuk membaca sholawat. Ya, sholawat kepada Nabi. Yang kedua, kata Ubay, ya, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menjadikan 1/3 dari isi doaku adalah sholawat. Berarti kalau misalkan berdoa itu 10 menit, 1/3-nya adalah 3 menitnya isinya sholawat. Ya, 3 menitnya adalah sholawat. 3 menit sholawat, 3 menit untuk berdoa gitu. Maaf. 6 menit ya, 6 menitan mungkin untuk doa, 3 menitnya sholawat. Kata Nabi, kalau engkau tambah, lebih baik lagi. Kalau ditambah, lebih baik lagi. Kalau begitu saya akan memberikan setengah dari waktuku untuk sholawat. Berarti berapa tuh? 5 menit sholawat, 5 menit doa. 5 menit sholawat, 5 menit doa. 5 menitnya isinya dihabiskan salawat. Dan 5 menitnya dihabiskan meminta. Kata Nabi, kalau engkau tambah, akan diberi lebih lagi. Kalau ditambah, lebih bagus lagi. Berarti itu udah setengahnya tuh, Bu. Ya udah kalau gitu 3/4-nya deh gitu. Kata Ubay bin Ka'ab. 7 menit salawat, 3 menit minta. Ya, 7 menit salawat, 3 menit minta. Kata Nabi, kalau diberikan lebih banyak lagi, kamu akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Tambah lagi, udah habis tuh. Maka kata Ubay, ya udah kalau begitu, isi dari semua permintaanku adalah bersalawat kepada engkau. Jadi kalau punya waktu 10 menit untuk berdoa, 10 menitnya dihabiskan untuk salawat saja. Dan tidak ada permintaan sama sekali di situ. Apa kata Nabi? Maka engkau akan diberikan yang lebih baik daripada yang kamu minta. Ya, yang nggak diminta tuh dikasih bahkan yang lebih baik. Itu faidah dari kita membaca salawat. Ya, maka salawat itu simpelkan saja, sederhanakan saja sesuai dengan yang masyru, yang disyariatkan oleh Nabi supaya kita bisa memperbanyaknya. Ya, bisa tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, segitu cukup. Atau yang paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak perlu lagi kita mengarang-arang salawat gitu ya. Ya udah cukup itu aja. Ya, supaya dalilnya jelas ya, tuntunannya pun jelas dan itu mudah dibaca. Oleh karenanya penting bagi kita untuk apa? Memperbanyak salawat. Dalam berdoa adabnya itu sebelum minta salawat dulu. Kalaupun terpaksa harus minta gitu. Ya, kalaupun apa? Terpaksa harus minta. Ya. Itu cara cerdas agar apa? Doa cepat dikabulkan. Yang kedua, gimana agar doa cepat dikabulkan? Pernah kita bahas di sini. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran, insyaghalahul Qur'ana an dzikri, dia sibuk sama Quran sehingga nggak sempat berdoa. Gak ada waktu untuk berdoa karena sibuk, harus ngajar, harus baca Quran, harus belajar, harus mensyiarkan Quran, ya, bekerja untuk Quran dan sebagainya, sehingga dia nggak sempat untuk berdoa, nggak ada waktu untuk berdoa. U'tiya khairan mimma sa'al. Dia akan diberi yang lebih baik daripada yang orang minta. Akan diberi yang lebih baik daripada yang orang minta. Misal gini,
Ibu baca Quran 10 menit dengan ibu berdoa 10 menit. Ya, yang berdoa 10 menit itu dikasih, tapi yang baca Quran 10 menit itu ya akan dikasih, bahkan yang lebih baik daripada yang 10 menit ini diminta oleh orang. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak banyak berdoa tapi banyakin baca Quran aja gitu. Karena akan dapat yang lebih baik daripada yang diminta oleh manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya. Nah, itu yang pertama tadi dengan sholawat, yang kedua dengan apa? Baca Quran, maaf, yang di dalam Quran itu yang akan apa? Wajahnya bersih dengan wudu dan dengan berjalan ke masjid dan memperbanyak sholawat. Sehingga nanti suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pada hari kiamat itu manusia kan banyak sekali ya? Banyak sekali. Manusia itu banyak sekali. Bagaimana engkau bisa membedakan antara orang beriman dan orang kafir? Karena kan sama semuanya itu. Enggak dibedakan ya. Ya, pertama nanti terbedakannya dengan wajah. Orang yang beriman bercahaya, sedangkan orang kafir gelap mukanya. Ya, gelap mukanya segelap apa? Lihat di sini nih. Surat Thaha ayat 102. Surat Thaha ayat 102. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Wa nahsyurul mujrimin. Kami akan kumpulkan orang-orang yang beriman pada hari kiamat yauma idzin zurqa. Wajahnya itu hitam dan matanya itu kebiru-biruan. Jadi matanya apa? Wajahnya hitam, matanya biru. Saking hitamnya. Sehingga mata pun berubah menjadi biru. Biru kehitam-hitaman. Ya naudzubillahi min dzalik. Yauma idzin zurqa. Ya. Sedangkan orang beriman putih bercahaya ya wajahnya. Lalu Ummul Mukminin tadi bertanya, bagaimana engkau bisa benar-benar ya mengetahui orang beriman dan orang kafir? Kata Nabi SAW, apakah kalian pernah melihat ada di padang rumput itu penuh dengan kuda, semua kudanya berwarna hitam, tapi ada satu kuda yang berwarna putih. Mudah dibedakan tidak, Bu? Mudah ya. Ini kuda hitam, satu berwarna putih, bisa dibedakan? Bisa. Nah, begitulah aku bisa apa? Membedakan orang beriman dan orang kafir. Dibedakan dari cahayanya, dibedakan dari apa? Dari banyak dia bersolawat. Karena nanti manusia akan berkumpul di padang mahsyar, pergi kepada Nabi Adam, minta syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Ya, aku nggak bisa. Ya, masing-masing. Makanya di Indonesia tuh nafsi-nafsi kadang-kadang jadi istilah yang salah. Ustadz nafsi-nafsi we lah gitu ya. Nafsi-nafsi itu di situ tidak mau mengingatkan kebaikan. Nafsi-nafsi we amaluna amalukum gitu ya. Padahal nggak boleh gitu. Kalau ada orang berbuat salah, ingatkan. Ya, jangan kita nafsi-nafsi. Maksudnya nafsi-nafsi itu diriku. Antal abul anbiya, kata manusia, engkau adalah bapak daripada para nabi, bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah agar engkau menyelamatkan kami. Kata Nabi Adam, enggak bisa. Diri saya pun berat. Kenapa? Karena saya dulu punya satu doa yang mustajab. Doa itu sudah saya pakai. Untuk apa? Minta taubat. Setelah dikeluarkan dari surga. Ya udah, kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Nuh. Akhirnya manusia itu dalam keadaan banyak berombong-rombongan di padang mahsyar, ya matahari sangat dekat sekali dengan kita, berjalan gitu, bertemulah kita dengan Nabi Nuh. Kata manusia seluruhnya minta kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah ya nabi yang dicintai oleh Allah dan sebagainya. Kata Nabi Nuh, nafsi. Jangankan kalian, aku pun ya keluargaku pun tidak selamat. Anaknya ditenggelamkan, ya, istrinya ditenggelamkan, ya. Dan aku punya satu doanya udah dipakai untuk minta menenggelamkan orang kafir. Pergilah kepada Ibrahim, gitu terus.
Pergi ke Nabi Ibrahim bilang nggak bisa, ya pergi kepada siapa, Nabi Isa dan seterusnya, sampai akhirnya kita sudah berjalan jauh, pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lah yang akhirnya bisa memberikan syafaat, karena Nabi Muhammad punya satu doa yang mustajab tapi tidak dikeluarkan. Nanti disimpan untuk umatnya di hari kiamat. Saking sayangnya Nabi sama kita, disimpan sama Nabi doanya di hari kiamat. Maka manusia pada saat itu karena sudah perjalanan jauh, capek sekali. Bisa dibayangin ya Bu ya, di padang pasir yang sangat panas, kita nggak pakai pakaian sehelai pun, gitu kan? Tidak beralas kaki, ya benar-benar luntang-lantung gitu ya. Capek sekali, maka pada saat itu Nabi Muhammad menunggu kita di satu telaga yang namanya Telaga Al-Kautsar. Nunggu di Telaga Kautsar itu, yang kata para ulama dalam hadis yang sahih, ya disebutkan bahwasannya Telaga Kautsar itu adalah telaga yang airnya itu lebih putih daripada salju, kemudian lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju, es. Dan seseorang yang meminum satu tegukan cangkir-cangkirnya, kata dalam kitab Sahih Bukhari, cangkir-cangkirnya seperti bintang yang bertaburan. Dan ya siapapun yang meminumnya satu kali minuman, satu tegukan, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan nanti Nabi SAW yang akan memberikan minuman itu melalui tangannya sendiri kepada kita. Dikasih. Oh ini diminum ya, kata Nabi. Tapi nggak semuanya bisa. Karena orang-orang yang diketahui saja tandanya yang menjadi umat Nabi. Ada yang ngaku-ngaku saya umatmu, tapi jauh dari amalan Nabi, anjuran dari Nabi, ya, aturan dari Nabi, ajaran ya dari Al-Quran. Nggak akan dikasih minum. Jadi hari kiamat nanti, Nabi sendiri yang akan memberi minuman itu dan tidak memberikan ke semua orang. Banyak nanti ada beberapa golongan yang tercegah dari minum Telaga Kautsar. Salah satunya siapa? Bisa ahli bid'ah, ya orang yang selalu melakukan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi. Yang kedua adalah, nanti hadisnya ada banyak ya orang-orang. Salah satunya adalah orang-orang yang mendukung pemimpin yang zalim, yang suka berbohong dan membenarkan kebohongannya. Nah gitu ya. Ya, tidak usah menuduh orang lain. Ya, kita tidak usah menuduh orang lain. Introspeksi pada diri kita sendiri. Ada pemimpin yang suka bohong, gitu kan? Pemimpin yang suka dusta, kita bela dia. Enggak kok, enggak seperti itu. Dia kan seperti ini. Dia dusta. Dia suka menyakiti kaum muslimin dan dia membelanya. Nanti pada hari kiamat kita nggak akan bisa minum dari Telaga Kautsar. Makanya jangan hati-hati ya Bu ya dalam memilih itu. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kita semua itu diharamkan dari Telaga Kautsar. Kalau jelas-jelas pemimpin itu menzolimi orang yang beriman, berbuat dusta, suka berbohong, terus kita akhirnya membenarkannya, maka satu golongan ya dengan orang yang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu tidak bisa Bu meminum Telaga Kautsar, bahkan bukan hanya meminum Telaga Kautsar, mencium aroma surga yang perjalanannya 70 tahun perjalanan, surga itu bisa tercium dari jarak jauh orang-orang beriman. Tapi ada orang yang nggak bisa nyium aroma surga, aromanya aja nggak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, siapa yang akan tidak bisa mencium aroma surga? Salah satunya adalah wanita atau istri yang durhaka kepada suaminya. Ya, istri yang durhaka kepada suaminya tidak akan mencium aroma surga. Ya, tidak akan mencium aroma surga. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dan ada orang-orang yang wajahnya hitam. Ya, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Nah, ini yang kita cari nih dari ayat ini. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri pada hari kiamat, fa fi rahmatillah. Mereka itu berada dalam rahmatnya Allah.
Apa yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah dalam kehidupan? Banyak. Satu, rajin baca, rajin dengerin Quran. Rajin dengerin Quran. Surat Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengar, diam. Ya, dengarlah, diamlah, simaklah bacaan Al-Quran itu. Ya, ini sering terjadi di Indonesia. Kalau ada yang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu. Nah, itu nggak perlu direspon seperti itu. Nggak usah. Cukup diam, dengarkan. Diam, dengarkan. Adabnya begitu ya. Karena di masjid-masjid, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah gitu. Itu enggak perlu. Ustaznya yang minta jangan dituruti. Kok diam aja gitu. Nah, cukup, kita tidak perlu ngikutin perintah yang salah. Tidak perlu. Dengarkan saja. Ya, dengarkan saja. Diam. Wansitu la'allakum turhamun. Diamlah, dengarkanlah, simaklah dengan sesama, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah, diberikan kasih sayang. Ya. Rahmatillah, la'allakum turhamun, orang yang banyak dengerin Al-Quran akan diberi rahmat oleh Allah. Yang dengerin saja dikasih rahmat gitu, apalagi yang baca. Apalagi yang hafal, apalagi yang faham, tentu rahmatnya Allah lebih besar lagi. Ya, tentu rahmatnya Allah lebih besar lagi. Terakhir ya, satu lagi nih. Satu lagi aja. Kuntum khayra ummah 110, ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita itu, kata Nabi, kata Al-Quran, kata Allah nih, kuntum, kalian itu adalah sebaik-baik ummah. Umat muslim itu adalah sebaik-baik ummah, khayra ummah. Syarat ketentuan berlaku. Kita itu bisa menjadi umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Syaratnya apa? Kita menjadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Satu nih, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada keburukan. Atau dalam istilah kita sekarang adalah dakwah. Apa? Dakwah. Dakwah, nyampaikan kebenaran, ngajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Itu namanya dakwah. Analoginya sederhana. Kalau seseorang itu tidak mau berdakwah, ibaratkan kita berada di perahu. Kita semua nih, sekarang nih, ada di perahu. Naik perahu, kemudian ada orang yang berada di perahu itu kan banyak dek-deknya ya. Ada tingkat pertama, yang di bawah, yang di tengah, ada yang di atas. Yang di bawah, dia tahu bahwasannya perahunya bocor, kapalnya bocor. Kemudian yang di bawah nggak mau bilang-bilang ke yang atas, bahwanya perahunya bocor. Yang tengah nggak mau bilang ke yang atas, mendiamkan semuanya. Biarinlah, cuman bocor sedikit aja. Segini misalkan bocor. Lama-lama kan tekanan semakin besar, pecahlah suatu saat ya, sehingga akhirnya tenggelam bagian bawah. Sudah bagian bawah, kapal itu lama-lama naik, airnya naik. Nah, perumpamaan orang yang tidak mau berdakwah seperti orang yang ada di kapal itu, yang tidak mau memberikan, ini kapalnya bocor. Ya udah tahu bocor tapi dia diam aja. Nafsi. Ada di amaluna amalukum, amal kamu. Itu amaluna amalukum bukan berlaku bagi orang yang muslim. Tapi apa? Lakum dinukum waliyadin, bagi kita dengan orang kafir.
Ya, jadi jangan kalau dengan orang beriman jangan amaluna amalukum ya Ustaz, jangan. Dengan orang beriman, orang muslim harus saling mengingatkan dalam dakwah tadi. Saling ingatkan, nasihati. Berapa batasan kita mengajak? Dari mana 3 kali? Tidak ada batasan. Ustaz, saya mah sudah mengingatkan dia 3 kali. Ya, setelah 3 kali mah urusan dia dengan Allah. Jangan. Ya, harus terus menerus. Iya. Ya, dakwahnya dengan cara yang baik. Nah, ini kan kadang-kadang kita ke anak nih. Ustaz, saya sudah mengingatkan anak sholat 3 kali, urusan dia. Jangan. Sampai benar-benar terlaksana. Ya. Jadi terus mengajak aja dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Ya, sehingga ajak, Bu. Ibu mau nggak dapat unta merah, Bu? Pengen dapat unta merah? Unta merah itu 2 miliar harganya. Mau nggak, Bu? Mau ya. Gimana caranya? Ketika kita mengajak orang lain hadir ke majelis ilmu, kita dapat 1 unta merah. Ya, jadi ibu mau jadi unta? Jangan ya seperti itu ya. Ajak. Ibu berhasil mengajak berapa orang hadir ke majelis ini, semakin banyak berarti kita dapat tuh unta merah. Dan selama dia ngaji, pahalanya ngalir ke kita. Kita sudah wafat, misalkan suatu saat wafat, ternyata orang itu melanjutkan kebiasaan kita hadir di majelis ini, dapat pahala unta merah. Ya. Cemburu kenapa? Jadi sebentar ya, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika kita berdakwah, ngajak kepada orang lain, orang akhirnya mengikuti begitu ya, belajar, dapat unta merah. Semakin banyak kita mengajak orang lain, semakin besar pahala kita. Selama dia belajar, ditanya ndak ada, tetap dapat pahalanya. Ya, unta merah ya. Itu keistimewaan dari berdakwah. Kita baca Ibu ya salawat ya 5 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 5 kali. Saya baca 5 kali. Saya dapat berapa pahala? Kaliin semuanya. 24 kali 5 120 tambah 5 dari saya 125. Dalam 1 menit saya bisa dapat pahala 125 sholawat. Itu indahnya dakwah. Ya. Ibu ngajak kepada orang lain, punya tetangga, Bu, jangan lupa sholawat 5 kali ya. Dia sholawat dan dia dapat pahala. Kita dapat pahala dari dia. Ya, Ibu bikin ini aja. Bikin apa? Bikin status di WhatsApp. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu 5 kali. Orang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Ibu Abi, temannya Bu Rahmawati itu, ini kunaon sih ibu tanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak disadari dia baca. Ketika dia baca dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya. Nah, pernah nggak Bu? Ya, pernah nggak Bu? Kita lihat ketika pergi ke Madinah. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah, pernah di bis itu di kanan kiri dataran padang pasir banyak. Itu banyak pamflet Allahu Akbar, Subhanallah, ya wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa itu? Untuk dibaca. Dan setiap kali orang membaca pamflet itu, yang bikin dapat pahala. Keren ya Bu ya? Nah, ini nanti saya mau buat di sini nih. Sepanjang jalan menuju RKN itu ada Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Jadi pas jalan tuh baca Subhanallah. Nanti saya pasang besar di sini. Enggak ya, bercanda ya. Ya, Subhanallah dari jarak kejauhan gitu ya. Orang lihat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Enggak perlu diulaminating. Enggak Bu,
pasang polytron yang besar itu. TV yang besar ya, untuk menampilkan kalimat-kalimat Allah. Wah, keren itu. Insya Allah saya diprotes sama warga. Ya, diprotes sama warga. Di sini bisa Bu pasang polytron gede ya. Dari jauhan tuh orang yang lewat ada kalimat malam-malam subhanallah. Oh, keren. Ya, makanya ada guru saya ya. Guru saya tuh bilang ya, ini satu hikmah terakhir. Guru saya tuh bilang ya, dulu waktu zaman dulu tuh ada iPhone 10 ya, iPhone X. iPhone 10 dulu. Masih mahal belasan juta. Saya pernah bilang kepada beliau, Ustadz, kenapa sih beli Quran, beli handphonenya mahal banget gitu, berapa belas juta waktu itu. Dan kalau beli nanti ajak saya ya gitu. Karena saya suka lihat ke iBox gitu ya, ke Apple, dilihat-lihat gitu. Ikut aja, beli mah enggak gitu, nggak nganter gitu kan, nganter Ustadz. Terus Ustadznya kaya begitu ya, dia beli iPhone yang mahal. Pada saat itu paling mahal iPhone 10, iPhone 10. Belasan juta. Kemudian saya bertanya, kenapa Ustadz beli handphone mahal-mahal? Kata beliau, saya itu mau menyimpan aplikasi Quran. Dan saya pengen aplikasi Qurannya di fasilitas terbaik. Jadi beli handphone bukan untuk apa? Bukan gaya-gaya, tapi untuk nyimpen Quran. Nah, itu bedanya kita dengan beliau. Ya, kenapa? Saya pengen yang terbaik untuk Quran. Saya sering baca Quran di handphone, sehingga saya pengen yang terbaik. Begitu pula dengan kendaraan, Bu. Ibu beli kendaraan, punya kendaraan, pengen beli mobil yang terbaik. Untuk apa? Untuk Quran. Ya, untuk Quran. Niatnya untuk Quran. Kenapa? Ustadz, saya pengen beli mobil ini. Fortuner. Ya, mobil Fortuner. Ya, alhamdulillah saya belum bisa beli Fortuner. Bisanya baru bisa beli minyak. Ada minyak Fortuner. Ya, minimal minyaknya aja yang kita kebeli ya, namanya sama Fortune gitu ya. Yang satu ada air, yang satu enggak. Kenapa beli mobil Fortuner? Supaya bisa nyetel Quran di fasilitas terbaik. Wah, keren itu. Allahu Akbar. Ada seorang ustadz, dia berdakwah, kemudian ditawari sama jamaahnya. Jamaahnya ada yang kaya, punya mobil belasan. Kemudian ustadz ini pakai mobilnya Avanza, Bu. Mobilnya Avanza dan udah jalannya tuh gudu-gudu gitu ya. Ya, gugurubugan gitu. Kemudian ustadznya pas setelah ngisi, Ustadz, mobilnya kok sepertinya udah tua begitu ya. Saya mau memberi hadiah kepada Ustadz, mobil Fortuner. Ini mau dikasih ke. Kata ustadznya bilang gini, maaf, saya bukan menolak rezeki. Saya bukan menolak rezeki, saya sudah nyaman dengan Avanza ini, karena di dalam Avanza ini saya sudah menghatamkan Quran 100 kali. Di perjalanan dia berdakwah, dia suka baca Quran, dan dia sudah hatamkan Quran 100 kali di mobil ini. Maka mobil ini nggak bisa diganti dengan apapun. Ya, kecuali Fortuner ini udah dihatamin Quran 200 kali. Baru dikasih gitu, baru mau diambil. Kata beliau, ada sesuatu yang tidak bisa tertakar dengan uang. Ya, dengan uang. Masya Allah ya. Jadi beri rumah untuk apa, Bu? Untuk Quran. Beli mobil untuk apa? Untuk Quran. Beli motor untuk apa? Ya. Beli fasilitas handphone untuk apa? Untuk Quran. Bukan untuk yang lain. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi mari kita terus berdakwah, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Insyaallah kita menjadi sebaik-baik ummah, khairu ummah. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.